معاملے پر بات کریں. بہت شکریہ. جس طرح سے حمید ظہری کو اس کے گھر سے اس کی فیملی کے سامنے اٹھایا گیا، اس کی شہادتیں اور اس کی تمام جو ہے شکایتیں وہ ہم نے اور اس کی فیملی والوں نے ہر اس متعلقہ اداروں تک پہنچائیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں، لیکن آج تک عبدالحمید کی فیملی کو یہ نہیں معلوم کہ اب عبدالحمید کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے. آئے دن CTV کی جو ہے مسنگ بلوچ پرسن کو اٹھا کر انکاؤنٹر میں مار دیتی ہے. تو اس لیے ان کی فیملی کو بھی یہ خدشہ ہے کہ جو ہے عبدالحمید ظہری کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک نہ ہو. اس لیے ہم آج کے دن اس مظاہرے میں بلوچ جدید کمیٹی ان کی یہ اپیل کرتی ہے تمام انسانی حقوق کے اداروں سے اور سول سوسائٹی سے کہ وہ عبدالحمید ظہری کی باحفاظت بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور یہ آئے دن جس قسم کے واردات کر رہے ہیں. یقیناً وہ سب کے سامنے ہے کہ کس قدر بیس اور ادارے ہیں کہ جو کل تک تو بلوچ نوجوانوں کو اٹھا کر لے جا کے غائب کر رہے تھے، آج ہمارے بلوچ خواتین کو بھی وہ اٹھا کر غائب کر رہے ہیں. یقیناً اس قابل ملزمت عمل میں ہم تمام اداروں کی حمایت کی ضرورت ہے جو سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس کے نام سے کام کر رہے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ عبدالحمید ظہری کی باحفاظت جو ہے بازیابی کو کرائی جائے اور اسے جلد سے جلد جو ہے بازیاب کر کے اسے اگر اس کے اوپر کوئی مقدمات ہیں تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے. بہت شکریہ. جی میں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں آئیں اور اپنے کاغذ پہ جاتے. ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں سندھ سجاگی فورم کے سربراہ سارنگ کو. سب سے پہلے میں اپنی بلوچ بہنوں کو اور بلوچ بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ نڈر ہو کر اس ریاست کے اندر اپنے بلوچ بھائیوں کے لیے جس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں اور سختیاں برداشت کر رہے ہیں، میں ان کو سخت سلام اور قومی سلام پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے اندر جو درد بلوچوں کا ہے وہی درد سندھیوں کا ہے، وہی درد پشتونوں کا ہے، وہی درد ہر مظلوم اقوام کا ہے. کیونکہ اس ریاست کے اندر جو ہم تاریخی قومیں ہیں ان کو ان کے تاریخی تشخص سے محروم کیا گیا ہے. ہم جو تاریخی وطن کی حیثیت میں اس فیڈریشن کا حصہ بنے اس دن سے ہمیں ایک کالونی کی طور پر ٹریٹ کیا گیا، ہماری زبانیں چھینی گئی، ہمارے کلچر کو ختم کیا گیا، ہمارے وسائل پہ قبضے کیے گئے. اور جب ہمارے لوگوں نے اپنے وطنی شناخت بحال کرنے کی بات کی، جب ہمارے لوگوں نے اپنی قومی تشخص کو بحال کرنے کا بات کیا، جب ہمارے لوگوں نے اپنے وسائل کی مالکی کی بات کی، جب ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ بیرون ممالک سے آنے والے لوگ ہمارے روزگار کے اوپر مسلط ہیں اور ہمارے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، یا ہماری مائیں بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی بیٹیاں اور بیٹے فروخت کرنے پہ مجبور ہیں، تو یہاں کے حکمران جو گونگے اور بہرے بن چکے ہیں انہوں نے تو کوئی انصاف نہیں کیا، مگر جو آواز حق کے لیے اٹھا اس کو دبانا انہوں نے صحیح سمجھا. حالانکہ اس ریاست کے آئین کے آرٹیکل 10 میں لکھا ہوا ہے کہ
हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना और फेयर ट्रायल का हक देना इस रियासत का और उनके हुक्मरानों का फ़र्ज़ है। मगर हमारे पास हालत ये है कि वो फेयर ट्रायल का हक उस दुश्मन को देना पसंद करते हैं जो इस मुल्क में घुसकर इनके लोगों को सरेआम कत्ल करते हैं, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो तालिबानाइजेशन पैदा करते हैं, उनको उनकी गिरफ्तारी न सिर्फ जाहिर करते हैं मगर उनको काउंसलर रसाई देकर उनकी बेटियों के साथ, उनकी माओ के साथ उनकी मुलाकात की जाती है। मगर बलोच बहनें, बलोच माओ, सिंधी माओ और बहनों को, पश्तून माओ और बहनों को ये हक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो इंसान ही नहीं, हमें वो इंसान समझते ही नहीं। वो ट्रायल का हक हमारे लिए है ही नहीं। इसलिए हमारे लोगों को दिन दिहाड़े या रात की तारीकियों में एक जालिम की तरह अगवा करके जबरन लापता कर देते हैं और अज़ियत खानों में कैद कर हमें बहुत तशद्दुद किया जाता है कि आप मुल्क दुश्मन हो, आप दहशतगर्द हो। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप ये जो झूठे इल्जामात लगाते हैं लोगों पे कि ये दहशतगर्द हैं, आप साबित करो। आपका अदलियाती निज़ाम मौजूद है, आपका आइन मौजूद है, तो आपको कौन सा खतरा लाहक है कि जो आप अदालत के मावरा होकर, अपने आइन के मावरा होकर ये कदम उठाकर लोगों को जबरन लापता कर देते हैं और अज़ियत गाँव में उनको दरबदरी की मौत देते हैं या उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पे माजूर बना देते हैं। आपको इन माँ और बहनों के वो आंसू नजर नहीं आते? शायद इस दुनिया का कोई ऐसा खिता होता जहाँ पे कोई माँ, कोई बेटी और बहन इस तरह गिड़गिड़ाती हो, रोती हो, करे कि मेरे बाप, मेरे वालिद कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है, मेरे बेटे कहाँ है। तो उस हुक्मरान दुनिया के बाशऊर लोग जब अपनी इस्तीफा देकर खुद को समझते हैं कि हम आपके गुनाहगार हैं, कि आपके साथ इंसान नहीं करते। मगर मैं समझता हूँ कि यहाँ के हुक्मरान ज़मीर फरोश बन गए हैं, उनको कोई भी शर्म और हया नहीं, इन माँ और बहनों के आंसू उनको देखते नहीं हैं। इसलिए कि आज तक उनकी माँ और बहनों के ऊपर कोई शफकत का हाथ रखने के लिए भी नहीं आया और यह सिलसिला जबरी गुमशुदगियों का ख़त्म नहीं हो पा रहा। सिंध के अंदर भी यह सिलसिला जारी है, पश्तूनख्वा के अंदर भी ये सिलसिला जारी है, बलोचिस्तान के अंदर तो ये साल ये सिलसिला जारी है। हजारों के तादाद में लोग लापता हैं। अब तो हालात ये हैं कि सिंध और बलोचिस्तान की बेटियां भी जबरन ये लापता कर देते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। यूनाइटेड नेशन ने एक इंसानी हकूक का चार्टर बनाया है, ये रियासत उसकी सिग्नेचरी है। उस चार्टर में लिखा हुआ है कि जंग के हालात में भी किसी रियासत के इदारे को ये इख्तियार नहीं किसी शख्स को जबरन लापता कर दे। और सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन जो गुनाह तस्वर किया जाता है वो जबरी गुमशुदगी है। मगर अफसोस की बात है कि यहाँ पे ये रिवाज बन गया है। आए दिन कल भी कराची से एक शागिर्द सारंग मुगेरी लापता किया गया है। उससे कुछ पहले एक 16 साल का बच्चा उबैदुल्लाह लांगा, उसको इन्होंने जबरन लापता करके एक हफ्ते के बाद उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात लगाकर उसको सीटीडी ने पेश कर दिया है। ये नए हालात नहीं है, ये सिंध के वही हालात हैं जो बलोचिस्तान के हालात हैं। मैं इनसे क्या मुतालबा करूं जो खुद ही हमारे लोग उठा के जबरन लापता कर देते हैं। इसलिए मैं फिर भी आलमी ज़मीर से, यूनाइटेड नेशन से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से अपील करता हूँ कि खुदारा हमीद ज़हरी और राशिद बलोच के साथ सिंध और बलोचिस्तान से हज़ारों की तादाद में जो लापता किए गए अफराद हैं उनकी आज़ादी के लिए अपना किरदार करें, ताकि हमारी माएँ, हमारी बहनें सुख का चैन ले सकें। वरना ऐसा न हो
کہ یہ جو ان کے رویے ہیں، یہ جو ان کے مظالم ہیں، وہ ہمیں مجبور کر دیں کہ ہم سب اس ملک کے باغی بن جائیں، اور پھر اس بغاوت کو یہ تو کیا ان کے باپ بھی روک نہیں سکتے۔ آپ سب کا شکریہ۔